ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ भी है। लोकतंत्र कहते हैं बड़ा मजबूत है तो चोण असी करवाई है। ये बड़ी वड्डी प्राप्ति कांग्रेस वास्ते भी है। कांग्रेस अगे चैलेंज बहुत सारे है पर सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट ना चलणगे या अपनी मर्जियां चलणगे। यही सवाल होवेगा गैर गांधी की मर्जी किन्नी चलेगी। बड़ा सवाल तुहाडे सामने है। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कांग्रेस अगे खड़ियां दरपेश चुनौतियां नाल मल्लिकार्जुन खड़गे किवें नजिठणगे। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल तुहाडा तारफ होने तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। प्रेस अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रेस अविनाश सिंह हरां दा बहुत ही लंबा तजर्बा ते इन्हां ने कांग्रेस दे उतार चढ़ाव नूं बहुत नेड़ियों देखिया ते कांग्रेस दे विचाले इस वक्त किहड़ा कैंडीडेट आ जिहड़ा विरोधी पार्टियां नूं जां मिस्टर मोदी दी पार्टी नूं टक्कर दे सकता है तो वो सवाल इन्हों तो होंगे। प्रेस अविनाश सिंह तो भी समझने की कोशिश करांगे किहड़ा कार्ड है जिहड़ा कांग्रेस ने चलिया जिहदे नाल दलित ते पिछड़ा वर्ग इन्हां दे नाल आ सकता है या नहीं आ सकता। बहुत सारे सवाल है। प्रेस अविनाश सिंह सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। नरेंद्र सिंह संधू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। अज इन्हां लई वधाइयां देना पर वधाइयां दे विचाले सवाल यह है कि हनीमून पीरियड बहुत घट है, इन्हां कोले चुनौतियां बहुत ज़्यादा। नरेंद्र सिंह संधू तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर सुरिंदर कंवल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्हों की पहली लाइन शायद यही होगी सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला। पर ये नाल ये भी कहेंगे परिवारवाद तो निजात पाने के लिए सब कुछ तो नहीं किया गया ये, पर ये फिर कहेंगे कि परिवारवाद इन्हों में रहेगा ही रहेगा। ये बीजेपी की लाइन होगी जब तक मैनू पता हो सकता। डॉक्टर सुरिंदर कंवल कुछ डिफर कर जाए। डॉक्टर सुरिंदर कंवल तुहाडा बहुत स्वागत है। जगतार सिंह जिहड़ा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है इन्हों तो इउं लगता है कि कांग्रेस किसी रेस में ही नहीं हैगी, इसलिए इन्हों प्रधानगी की चोण है जी वो कोई महत्वपूर्ण नहीं लगती होगी शायद। पर हो सकता है कि ये भी मुबारक दे दें पर मुबारक नाल ये भी कहेंगे कि गांधी परिवार ही कांग्रेस चलाएगा। हो सकता है कि संघेड़ा साहब मेरे बयान सुन के या मेरा कमेंट सुन के इस लाइन तो पासे हो जाए। जगतार सिंह संघेड़ा थोड़ा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। प्रेस अविनाश सिंह पहला सवाल है सर, गैर गांधी की मर्जी चलूगी पार्टी, जे चलूगी तो कांग्रेस को फायदा की होगा? देखो जी जदों तुसी कहंदे हो भी रिमोट कंट्रोल नाल चलना पेगा या चलना होएगा तो मैं इस गल नाल सहमत हाँ कि तुसी एक अपना पिट्ठू ठीक है मैं मनांगा कि वो दलित वर्ग नाल संबंधित ने, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत साल तो शुरू तो कांग्रेस दे विच ने 9 वारी वो इलैक्शन जिते ने। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लीयर है कि असी कहने हैं भी गांधी परिवार तो हट के नेहरू गांधी परिवार तो हट के ये जिहड़ा है इलैक्शन होया बहुत बहुत क्लियर है जी कि नेहरू गांधी परिवार दी चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे एक चंगी रबड़ स्टैंप दा काम करनगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ क्योंकि सीताराम केसरी तो बाद हुण कोई लगता कि बाहरों आया पर बाहरों नहीं आया क्योंकि जिहड़ा अज भी G23 कांग्रेस दे विच है कांग्रेस ने कदे भी पिछले 20-25-30 सालों दे विच कोशिश नहीं की जिहड़े बंदे टुट के जा रहे ने उन्हां नूं असीं उन्हां दी गल सुन के अपनी बुक्कल च वापस लिया। प्रेस अविनाश सिंह मेरा सवाल है G23 का तुसीं सवाल कर लिया। कांग्रेस ने एक तीर नाल दो शिकार कीते कि G23 ते खड़गे हरां नूं एक मंच ते लिया के ये चोणों के इस तरीके नाल पोजीशन बना ली कि G23 नूं मात दी जाए। पर G23 का मतलब उदों नहीं रह जाता जदों दे विच कुछ लीडर BJP च चले जाते हैं जां कांग्रेस छड़ दिंदे आ। अविनाश सिंह जी बहुत सीधी जी गल है जी कि मैं दोबारा वही गल कहांगा पिछले 20-25 सालों तो कांग्रेस ने कोई इहो जिहा उपराला नहीं किया कि जिहड़े बंदे कांग्रेस दे विच रैबल बनते हैं या छड़ के जाते या कोई होर पार्टी ज्वाइन कर लेंदे है उन्हां नूं कदे अपने नेड़े महाराष्ट्र दे विच सरकार तुसी लियांदी क्यों खिचड़ी सरकार, लेकिन वो बंदे
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੰਗਮਾਸ ਪੀਏ ਸੰਗਮਾ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਧਵਰਾਜ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਲਓ, he could have been a leader of masses, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਖੜਗੇ ਹਰੀ G23 ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਆਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਦੂਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ G23 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿਲਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਮਖਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਰਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਕੂ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸੁੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਾਰ ਉਹ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਆਂ? ਔਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ? नो 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 यू आर सर, बिल्कुल मजबूती ना, मजबूरी का दी। चलो ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेना तो मेरी मजबूरी है, मैंने ब्रेक लेनी पैनी है। एक छोटा ब्रेक लवांगे, ब्रेक तो वापस आवांगे। गैर गांधी की मर्जी की नहीं चलेगी, सवाल यही है, तो वापस आके फिर पूछूंगा। एक और फिर स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल तुहाडे सामने है, कांग्रेस अगे खड़ियां दरपेश चुनौतियां नाल मल्लिकार्जुन खड़गे किवें नजिठणगे? डॉक्टर सुरिंदर कंवल, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 75 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ। हाँ शुक्रिया सर, बोलो। सब तो पहला तो मैं ਜਿਹੜੇ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ? ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਾੜ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਆ ਔਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਬਰਫੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਟਡਾ ਕੇ ਬਰਫੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਬਰਫੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਈਟ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਬਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਟੈਚੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ 49 ਦਿਨ ਦੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨ ਪਊਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੇਖਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੰਧੂ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੱਦ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਡਰਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੇਨਰ ਸੈਂਸਸ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰਸ ਵੌਇਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹਾਲੀ ਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਲੈਟਸ ਟਾਈਮ ਕਮ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵੈਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 80-90 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਆ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਲਿਤ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਦਲਿਤ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਘ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ, ਚਲੋ ਸੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ। ਹਾਂ ਨਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੰਧੂ ਕਮਲ ਜੀ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ? ਹਾਂ ਨਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਅੱਛਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰੋ? ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ? ਨਹੀਂ
KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ irrelevant ਸੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ irrelevant। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ MP ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 MP ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰ 2 MP ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, 2 MP ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੋਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ। MP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੇ MP ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ MP ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਲਿਓ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ 2024 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤਾਂ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 0 ਸੀਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ 0 ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਫਿਰ 0 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 0 ਆਪਦੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ 0 ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ 7-0 ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-0 ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਅਸੀਂ 0 ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ MP ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਓਨੈਸਟੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਉਂਝ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ,
ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਕਦੇ? ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 2 4 5 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਟੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦੱਬਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਲਡ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 1% ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਗੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ। ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸੰਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।